Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees, we are continuing studying first canto of Srimad Bhagavatam, and today we will read Srimad Bhagavatam 1.5.29. Кришна Канта, маленький ремайдер вам. Да, Вы должны были включить камеру, вернее, микрофон задолго до того, как мы начали, потому что у вас есть пауза где-то в 20-30 секунд. Из-за этого то, что вы сейчас сказали, не было слышно, и вам нужно повторить. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, первую песнь 1.5.29. Окей. Tasya menuraktasya prashritasya hatainasa Shradhanasya balasya dantasya anucharasya cha. I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. These are the necessary qualifications of a prospective candidate who can expect to be elevated to the position of a pure, unadulterated devotee. Such a candidate must always seek the association of pure devotees. One should not be misled by pseudo-devotee. He himself must be plain and gentle to receive the instructions of such a pure devotee. A pure devotee is a completely surrendered soul unto the personality of Godhead. He knows the personality of Godhead as the supreme proprietor, and all others are his servitors. And by the association of pure devotees only, one can get rid of all sins accumulated by mundane association. A neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee, and he should be very much obedient and strictly follow the instructions. These are the signs of a devotee who is determined to achieve success even in the existing duration of life. Tasyaiva me nuraktasya prashritasya hatainasa shadadanasya balasya dantasya nucharasya cha. I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. Oma Gyanachimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupa Kadamiham Dadati Swapadantikam. Vanchakalpatarubhascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandrai Radhikaya Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Hari Om Tat Sat. So this is a very, very important text in this narration about how Narada Muni was instructing Vyasadeva. Кришна Канта не было ничего слышно, нужно повторить. Это очень важный текст о том, как Нарада Муни наставлял Вьясадеву. Угу.
And Srila Prabhupada writes at the end of his, no, first we'll go there, but first, this is one of the verses in Srimad Bhagavatam where we can hear about very detailed description about the qualities of a Sat Shishya or bona fide disciple. Это один из стихов Шримад Бхагаватам, в который мы видим качество сад шишья или Истинного ученика. There is this concept of Sat Guru and Sat Shishya, which means a bona fide guru and a bona fide disciple. есть этот концепт сад гуру и сад шишья, истинного ученика и истинного учителя, истинного гуру. Often the problem is how to find a bona fide spiritual master. Обычно проблема является найти истинного духовного учителя. But the Vedas are saying a very important truth. Но в Ведах утверждается очень важная истина. That you can find, more or less, you can find, I mean, it's not so, it's hard, but it's not absolutely hard to find a bona fide spiritual master. Говорится, что можно найти, это более-менее сложно, но действительно возможно найти истинного духовного учителя. But to find a bona fide disciple is even more rarely, and this is a really difficult task. Но вот найти истинного ученика — это действительно сложно и очень сложная задача. Even according to statistics, it's difficult. Даже согласно статистике, это очень сложно. For example, I was going to the как на английском будет лицей? Лайсим. Lyceum, но там это не high school, правильно? Это нет. College, yeah, maybe college. So, for example, I was attending a college for artists. I was supposed to be an artist. Я заканчивал колледж, художественный колледж, я должен был быть художником. Either a designer or an artist. Или дизайнером, или артистом. Художником. Художником. When I found out recently how many of my peers in the college they became artists, practically nobody. Недавно я узнала, сколько из моих одногруппников выпустились художниками. Никто художником не стал. They became tattoo masters, many of them. Многие из них стали тату-мастерами. Many of them, some of them died because of overdose of drugs. Некоторые из них умерли из-за передозировки наркотиками. Some of them moved to other countries. Некоторые из них уехали в другие страны. Some of them become very successful businessmen. Некоторые из них стали очень успешными бизнесменами. But practically nobody became an artist. Но практически никто не стал художником. So this is the statistic even in the material world. And unfortunately, to some degree, we have the same statistic in our Krishna consciousness movement. Такова статистика материального мира, и мы имеем похожую статистику у нас в обществе ISKCON. Because not necessarily that all the devotees, for example, who took initiation this year, they will remain devotees after 30 years. Потому что не обязательно те, кто получили инициацию в этом году, останутся учениками через 30 лет. It's actually a whole life dedicated to fighting with Maya, and many devotees they are not making it. Потому что практически это целая жизнь, посвященная борьбе с Майей, и не все могут эту борьбу выиграть. And to fight Maya, we have to develop certain qualities of a disciple. И для того, чтобы бороться с Майей и победить ее, нам нужно вырабатывать в себе необходимые качества. And these qualities are described today in this very famous and beautiful verse.
И это как раз те качества, которые описаны сегодня в этом очень красивом и важном стихе. And we'll come to those qualities, but let's now pay our attention to the last sentences that Srila Prabhupada wrote in his purport. Мы доберемся до этих качеств, но сначала давайте обратим внимание на последние строки комментария Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada is saying that a neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee, and he should be very much obedient and strictly follow the instructions. И мне открыть комментарий, наверное, нужно было. И Шрила Прабхупада говорит, что искренний ученик должен следовать Чистому преданному, и он должен быть очень покорным, и он должен строго следовать всем наставлениям. These are the signs of a devotee who is determined to achieve success. Это умонастроение преданного, который настроен достигнуть успеха. Even in the existing duration of life. Даже на протяжении этой жизни. So in other words, those who want to remain devotees for the whole life and to achieve perfection in this very life, not in the next one, but in this one life, they should develop the qualities described in the verse, and also they should serve other Vaishnavas. Другими словами, если ученик хочет продвигаться на этом пути и достигнуть совершенных качеств на протяжении этой жизни, до конца этой жизни, а не в следующей жизни, то он должен эти качества в себе развивать, и он должен служить преданным вайшнавам. And last Friday, during our morning program, morning Bhagavatam class, we discussed with you. И в прошлую пятницу, в прошлой лекции по Шримад Бхагаватам мы с вами обсуждали, that bhakti is called sometimes anugatya dharma. что бхакти иногда называется анугатья дхарма. Bhakti has a nature of a follower. You have to be a follower in order to practice bhakti. Бхакти имеет природу следования. Вы должны быть покорны для того, чтобы следовать бхакти. Anugatya, or accepting the shelter of superiors, of Vaishnavas, of the spiritual master, is the essence of bhakti. Анугати или принятие прибежища у вайшнавов или у духовного учителя или у старших вайшнавов является сутью бхакти. Bhakti is not about becoming an expert. Бхакти не о том, чтобы стать экспертом. Bhakti is not about becoming a kind of like specialists, you know. Бхакти, она не о том, чтобы стать, знаете, специалистами. Bhakti is not about becoming a professional. Бхакти не о том, чтобы стать профессионалом. Bhakti is about becoming a true, humble servant, obedient servant. Бхакти это о том, чтобы стать искренним, преданным слугой. Это о преданном служении. A follower. Это последователем. And in today's verse, Narada Muni, he explained on the base of his own life how he became the sage Narada by becoming and by remaining eternally a follower. И в этом стихе Нарада объясняет на своем собственном примере, как он стал таким следователем, как он был покорен. And the first quality of a disciple that he describes in this verse is called anurakta. И первое качество ученика, которое он описывает в этом стихе, называется ануракта. And anurakta, he's saying that I was very attached to those sages. Он говорит, что я был очень сильно привязан к этим мудрецам. And here I would like to comment a very important point. И здесь я хочу прокомментировать очень важную деталь. We often speak about Sangha, about association with devotees, about Guru Sangha, Sadhu Sangha, whatever, Vaishnava Sangha. Мы очень часто говорим о санге, об общении с преданными, о гуру санге, вайшнава санге и так далее. There is no Sangha if you are not attached in your heart to those with whom you have the Sangha. Санги не существует, если вы не привязаны всем своим сердцем к тому, с кем вы эту сангу проводите.
You can come to the association of devotees, spend time amongst them, but if you are not attached to them, nothing is happening. Вы можете прийти в общество преданных, вы можете с ними проводить время, но если у вас нет глубокой привязанности в сердце к ним, то это будет просто времяпрепровождение. You can come in the middle of the Kali Yuga, like we've been in Manhattan and New York, and it's the middle of Kali Yuga. But if you don't have attachment to all of those shining aspects of Maya, you remain immune to the material energy. Вы можете прийти в центр Кали-югу, как мы были в Манхэттене, в Нью-Йорке, но если у вас нету этого вкуса, то у вас есть иммунитет ко всем этим сверкающим вещам, даже если вы находитесь в эпицентре этой иллюзии. Prabhupada was in the middle of New York, but he wasn't affected by New York. Прабхупада находился в центре Нью-Йорка, но это его совершенно не влияло на него. So sometimes devotees are complaining that we are living in Bucharest and it's impossible to practice bhakti here because the whole city is how to say, is influencing you with this Kali energy. И преданные иногда жалуются, что невозможно практиковать бхакти в Бухаресте, потому что это место просто наполняет тебя этой энергией Кали. Or in Istanbul, or in Ankara, or in Moscow, or in Kiev, whatever. I mean, we think that this is true. To some degree, these places, of course, they're influencing us. Или в Стамбуле, или в Анкаре, или в Москве, или в Киеве. Да, действительно, эти города являются сконцентрированной такой энергией, но мы можем не позволять ей влиять на нас. But if our hearts are belonging to the spiritual master, to Vrindavana, to Krishna's associates, then there is no sangha, there is no connection. Но если наши сердца принадлежат нашему духовному учителю, преданным Кришне, то наше сердце то это на нас не будет влиять, оно не будет заражаться. And to the degree that we are attached to our spiritual master, to devotees whom we are serving, to that degree sangha is happening. И в той степени, в которой наше сердце привязано к нашему духовному учителю, к преданным, в той степени и происходит санга. So Anuragta, I was very attached, Narada says. Итак, Ануракта, я был очень привязан, говорит Нарада. Then Prashritasya, I was gentle in behavior. Затем Прашритасия, я был очень мягок в поведении. Srila Prabhupada, he said that how you can define my disciples or my followers, they're real gentlemen. Шрила Прабхупада говорил, как вы можете узнать моих учеников, моих преданных? Они действительно джентльмены, у них очень мягкий характер. They are gentle in their speaking. Они очень мягки в своей речи. They are not like, this, hey, Prabhu, boo, 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 They're very gentle. They have a beautiful voice. They use beautiful words. Они не бубнят про бу-бу-бу-бу-бу. У них очень мягкий, нежный голос. У них очень красивая, выразительная речь. Sometimes when devotees are laughing, your ears are exploding. Иногда, когда преданные смеются, у вас барабанные перепонки разрываются. A gentle man, when he is laughing, he is laughing gently. А джентльмен, когда он смеется мягко, нежно. He is gentle in his manners. У него мягкие, красивые манеры. When he is eating, it's aesthetically beautiful. Когда он ест, это, так сказать, эстетически красиво. And I'll not produce sounds that we may produce when we are eating. Especially if we try to eat without a spoon, we are trying to eat with our hands. You have to know how to eat in a Brahminical way with your hands. Я не буду вам сейчас описывать звуки, которые мы издаем, когда мы пытаемся есть
Руками, например, мы должны очень четко знать способ, брахманический способ кушать еду руками, потому что это должно быть тоже очень эстетично. I can give you many funny examples, but I don't want to divert you. Я могу вам очень много привести смешных примеров, но я не хочу вас отвлекать. So a devotee should be gentle he should be gentle. He should know how to ask a question in a gentle manner. То есть преданный должен быть очень мягок, нежен. Он должен знать, как очень мягким образом задавать вопросы, How to be gentle in association with other Vaishnavas. как быть мягким при общении с другими вайшнавами. The more covered he or she is by the modes of ignorance and by the mode of passion, Чем больше их покрывает гуна невежества или гуна страсти, the more sour is she or he in the association with other devotees, or maybe even bitter. и тем более грубые они или даже резкие они в общении с другими преданными. Like an apple, when the apple is green, you look at it and you feel that it's sour, it's. Как, например, когда вы едите зеленое яблоко, вы прям кусаете, вы чувствуете, какое оно кислое. But when the apple is sweet, you feel it. This is a sweet apple. Но когда яблоко спелое, вы чувствуете это, вы чувствуете его сладость. So in the same way, when sometimes you look at some young devotees, you see he's bitter, sour, you feel it. Когда вы смотрите на какого-то нового преданного, вы чувствуете, что ему горько, кисло, что такой он. And when you look at some senior devotees, you feel that he's kind, he's very warm, he's very sweet. А когда вы смотрите на старших преданных, вы чувствуете, что они очень добрые, они очень что они очень теплые. Вы чувствуете, что они сладкие, как это яблоко. So they are gentle in their behavior. Что они мягки в своем поведении. Then he is saying, Shradadhanasya. In my heart I had strong faith in them. Затем он говорит, Шрадхадханасия, в своем сердце я твердо верил в них. So I had faith, therefore I was attached to them. Так у меня была вера, и поэтому я был к ним очень привязан. It was very interesting how during this Bhakti camp in Istanbul, when Srila Shivaram Maharaj was speaking, Было очень интересно в этом бхакти-лагере в Стамбуле, когда говорил Шрила Шиварама Махарадж. then sometimes devotees were translating into Turkish. It wasn't easy sometimes to translate what he was saying. И когда переводили преданный на турецкий, и это было не просто переводить его. I translated for many years. I translated from English to Russian, so I know that it's not easy to translate for Param Gurudev. For many of you, he is your Gurudev. For some of devotees, he is your Param Gurudev. И я много лет переводил Шиварама Махараджа с английского на русский. Я знаю, что это нелегко переводить его лекции. Для некоторых из вас он Гурудев, для других из вас он Парам Гурудев. And at some points he was saying, just trust me. So translate what I said, but just trust me, because the translator is trying to understand the logic of what he's gonna say. But he wants to say half of the sentence, and then he's saying, just trust me, translate this one, and you'll hear what I'm saying the next one. И он говорил, просто доверяй мне. И он говорил первую часть предложения, он был для того, чтобы переводчик услышал эту часть предложения, затем он говорил, просто доверься мне, потому что переводчики имеют тенденцию для того, чтобы логически понять, что будет следовать за этим предложением. Но он просто говорил, доверяй мне, и тогда переводчик просто поймет, что должно быть дальше сказано. So you trust the spiritual master in big things, and you trust him in small things. То есть вы доверяете духовному учителю в больших вещах и в маленьких вещах. Then Narada is saying, Dantasya, I had subjugated the senses. Затем Нарада говорит Дантасья, я подчинил себе чувства.
Which is the most important sense? This is a question to you, to all of you. Вопрос ко всем вам. Какое чувство является основным, самым важным? Among senses, which one is the most important? Среди всех чувств, какое самое важное? Радаканта? Харе Кришна, может быть, любовь? I'm not speaking about sentiments. She's saying maybe love. Я не говорю о сантиментах. Она сказала, может быть, любовь. I'm not speaking about emotions now. I'm speaking about senses. And yeah. Я не говорю сейчас об эмоциях, я говорю именно о чувствах, органах чувств. Love definitely is the most elevated amongst all the emotions. А любовь, она действительно самая возвышенная из всех чувств возможных. Chandramala, Mataji? The tongue, I think, is most difficult to subjugate. Okay, the tongue, sure. Язык. Srila Prabhupada is writing that. But the most important, I think, hearing. Hearing, okay. Other versions. What is самое важное еще? most important, most prominent amongst the senses? Самое важное, самое... Ekaterina wrote that our vision is also very important. Sure. Екатерина написала, что наше зрение очень важно, да, конечно. How many senses do we have, by the way? А сколько у нас всего чувств, кстати? 5? Okay. Good. 6. Who said 6? Кто сказал 6? Who said 6? Can you raise your hand, please? I just want to see you. Поднимите. Who was that? I'll give you a sweet ball, but tell me, who is that? Я вам дала сладкий шарик, просто скажите, кто это сказал. So, yes, somebody said 6 senses. Да, кто-то сказал 6 чувств. So, in other words, the mind is above those 5 senses. Другими словами, ум находится над всеми этими чувствами. And in that sense, the mind is the most important of all senses. В этом смысле ум является самым важным из всех чувств. If you don't control your mind, you don't control other 5 senses. Если вы не контролируете свой ум, вы не контролируете остальные 5 чувств. Therefore, when he is saying Dantasya, that I have subjugated the senses, it means that he subjugated their mind. Поэтому, когда он говорит Дантаси, я подчинил себе чувства, он имеет в виду ум в первую очередь. Now, what are the functions of the mind, or what are the states in which our mind acts? Итак, каковы функции мозга или какие состояния есть у мозга, при которых он функционирует? Кришна Канта, сейчас мы не про brain говорим, не про мозг. Мы говорим про ум, да, каковы функции ума. Srila Prabhupada defined very, very simply what are the functions of the mind. Прабхупада очень просто описал, какие функции есть у ума. Виктор? Разделять на хорошее и плохое, приятное и неприятное. Very good. Divide good and bad and pleasant and unpleasant. And also, yes, what is good, what is bad, and Prabhupada also give another example important. Прабхупада дал один важный пример. What the mind usually is doing. Что ум обычно делает? Yes, Mataji Chandramala. Thinking, feeling, and willing. Yes, thinking, feeling, and willing, but he is doing that in the frame of something. Да, он думает, желает и thinking, willing and... In the frame of our false ego. В рамках нашего ложного эго. False ego is pushing him to do that. Baldev? Ложное эго толкает. Sankalpa. Have electricity somehow. So, any questions? Итак, вопросы. Можно задавать. Да, Арана Говинда, начнем с вас. Благодарю.
Большое спасибо за лекцию, как всегда. Aruna Govinda, Очень секунду. Сейчас, секунду. Baldev, don't forget to turn on the recording, okay? Okay, good. Мгм. Да, Aruna Govinda. Харе Кришна, дорогой Гурудев, пожалуйста, примите мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за лекцию, очень содержательная, насыщенная. Вопрос. Вот эта функция ума, выбирать настроение, это Result of being tired of suffering in the mode of ignorance, in the mode of passion. В результате того, что мы устаем от страданий в гуне страсти и в гуне невежества. And it's also a result of good association with the persons who knows how to keep their minds in the mode of goodness. И также это зависит от того, что вы общаетесь с теми людьми и с вашим гурудевом, которые знают, как сохранить свой ум в настроении гуни благости. So it's a sankalpa, it's a decision that yes, I want to control my mind. I don't want him to control me. Да, это санкалпа, это означает, что я хочу контролировать свой ум, я не хочу, чтобы мой ум контролировал меня. Хорошо, спасибо. Окей, Матаджи Чандрамала. Hare Krishna, Gurudev, thank you very much for the class. My question is about how we can distinguish when to tolerate and when to express when something is not nice for us. Как мы можем различить, когда что-то хорошо и что-то нехорошо для нас? It depends. There are different situations. Зависит, существуют разные ситуации. I would give a general answer to that, but there may be some specific situations. Я дам общий ответ на этот вопрос, но могут быть различные особенные ситуации. There are situations which are related to yourself personally. Есть ситуации, которые относятся к вам лично. And they are not harmful. They don't. These situations are not abusive for you. И они вам не причиняют вреда, такие ситуации, они не забирают вас в подчинение. Ну, то есть нету абьюза какого-то. Не знаю, какое слово как бы перевести, да. Abuse. And then some inconveniences or some foolish gestures, words, actions from people around, you can tolerate them. Различные жесты, слова, неприятные вещи от окружающих людей, вы каким-то образом можете к ним относиться толерантно, терпеть их. If they are not in the frame of systematic abuse. Если они не находятся в рамках систематического абьюзивного поведения. But if this become a systematic kind of like abusive behavior towards you, но если это становится систематическим поведением абьюзивным по отношению к вам, or if this puts in danger, или если это вовлекает вас в опасность, if that puts in danger the movement, или движение, or puts in danger other devotees, their spiritual life, или подвергает опасности других преданных их духовную жизнь, you should not tolerate it. You should make the proper steps to oppose, to resist to that. тогда не нужно терпеть, тогда нужно сделать определенные шаги для того, чтобы решительно отказаться от этого. So you put a general question, I gave the general answer, but then according to time, place, and circumstance, every situation should be analyzed and should be understood what should be done in this particular situation. И сейчас я тебе дала ответ, ты задала общий вопрос, я отдал тебе общий ответ, но затем в зависимости, в соответствии с временем, местом и обстоятельствами мы должны подбирать соответствующее поведение.
Okay, thank you. Vishwapalaka? Вишвапалка. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, слава Шри Прабхупаде. У меня вот такой вопрос, прям благодарю за лекцию, потому что прям поднялась изнутри вот эта важность шарлаты, простоты. И у меня такой вопрос, что вот сейчас так вот, знаете, произошло, что у людей очень много оценочного суждения, то есть какая-то ситуация, вы приводили тоже примеры, и человек начинает себе накручивать, думать, что он вообще обо мне думает, и плохо ко мне относится, и так дальше, и так дальше. Хотя Прабхупада тоже говорит, простая жизнь, возвышенное мышление. И также я вот вспомнил, что Дурьодхана, он тоже так, он начал манипулировать своими старшими, там, дипломатию какую-то. И часто это ошибочно, эти оценочные суждения, они ошибочные. Нам что-то говорят, а мы опережаем события, как шахматом, и начинаем уже там говорить совсем другое, не в этом вопрос был вообще. Как вернуть вот эту вот простоту ума и простоту отношений с духовными учителями, с вайшнавами? В нашем обществе, я так почувствовал, это просто жизненно необходимо, чтобы не было конфликтов. Спасибо большое. Okay, so the question is about judgmental and critical thinking of the devotees. So, like, what do they think about that? About me in general? What do you think that I'm doing? And somehow, Prabhupada was saying about this that we should have simple life and elevated thinking. And Prabhu made an example with Duryodhana, how he fell down in these non-family relationships by doing some things to his brothers. So the main question is how to keep that simplicity, that charalata in relationships with our Gurudev and other devotees, and to keep it on that exemplary level. Mm-hmm. We have two things. First of all is that in general, we have the tendency to judge and to misunderstand people around. У нас есть две вещи. Первое — это то, что у нас есть постоянная склонность к критике и осуждению окружающих нас людей. And the second thing, which makes our life even more complicated, И вторая вещь, которая делает нашу жизнь еще более сложной, is that Vaishnavera Kriya Mudra, you never understand the thought process and the movements of a Vaishnava. Что ты никогда не можешь понять, какие мысли, какие движения будет делать последующие шаги Вайшнава. Especially an advanced devotee, he is unpredictable. Особенно старший преданный, он непредсказуемый. He is not acting according to patterns, karmical patterns. Он не действует в соответствии с кармическими шаблонами. The spiritual master is not acting according to karmical patterns. Духовный учитель не действует в соответствии с кармическими шаблонами. You can calculate his astrological chart and this and that. This will not work. Ты можешь рассчитать его гороскоп, натальную карту, ничего из этого не сработает. Because he is not acting according to the karmical patterns, he is acting according to the inspiration that he is feeling inside from his heart, that is coming from Krishna. Потому что он не действует в соответствии с кармическими шаблонами, он действует из вдохновения, которое появляется в его сердце. Therefore, sometimes being contaminated by the mode of ignorance and mode of passion, we have the tendency to judge and also to misunderstand the behavior and the movements, the words of the spiritual masters towards us. И поэтому из-за того, что нас накрывает гуна невежества и гуна страсти, мы сразу скатываемся в это критическое, осуждающее мышление. Мы не способны понять действия, шаги, мысли духовного учителя по отношению к нам. And we fall in the trap which is called mental distortions or cognitive distortions. И мы попадаем в эту ловушку ментального извращения или когнитивного искаженного мышления. искаженного мышления. На русском есть просто слово мнительность. Mm-hmm. Mm-hmm. So,
the most simple thing to do in these situations Самая простая вещь, которую мы можем сделать в таких ситуациях, is to ask directly, это напрямую спросить. this is what I made. This is what I'm continuing to do. I'm learning it. It's not easy, I want to say it. Это то, что я конкретно делал в своей жизни. Я вам хочу сказать, это очень непросто. But, for example, in my relationship with Baladeva, Ну, например, в моих взаимоотношениях с Баладевой. it took me maybe 3 or 4 years to understand how his thought process is working. Это заняло где-то 2-3 года понять, как у него мыслительный процесс работает. Among the whole devotees in Bucharest, he was the most tough one. Среди всех преданных в Бухаресте он был самым трудным. Yes, because he has a brilliant intelligence. Да, потому что у него отличный интеллект. He's not speaking with patterns. Он не говорит шаблонами. And his jokes are very subtle and very funny. И его шутки очень тонкие, очень смешные. In the beginning, when he was joking, my brain was like a kind of zzz, what he said, what he meant. Вначале, когда он шутил, мой мозг был как, что он сказал, что он сейчас имел в виду. And in the beginning, I was pretending that I understand. Вначале я притворялся, что я понимаю. We had also the language barrier because I wasn't so good in Romanian. У нас также был языковой барьер, потому что я не так хорошо знал румынский. And his structure of his thinking also was non-standard for me. И также структура его мышления была нестандартной для меня. And I had the option to pretend that I understand. И у меня был выбор притворяться, что я понимаю. But I chose the second option. Но я выбрал второй вариант. I just was asking simple questions. Baladeva, did you mean that? Я начал задавать простые вопросы. Баладева, ты это имел в виду? And then he was explaining himself. No, I meant other things. И он начал объяснять себя. Нет, я имел в виду что-то другое. Oh, okay. Now I got it. Хорошо, теперь я понял. So when you don't have envy towards a person, it's not a problem for you to clarify, to ask. Поэтому, если у вас нет зависти по отношению к человеку, у вас не возникнет никаких проблем для того, чтобы разъяснить что-то и спросить. And therefore, Charlotte means that, Baladev, I thought that you are saying that. Is it my understanding is correct or not? И тогда Шарлотта означает, Баладева, я понял, что ты сказал это и это. Я правильно тебя понял? And he was saying yes or no. И он говорил да или нет. I saw how Niranjan Maharaj was doing the same thing with me. Я видел, как Нираджана с вами Махарадж делал со мной то же самое. That Radha Govinda, did you mean that when you said this? Рада Говинда, ты имел в виду вот это, когда ты говорил об этом? I said, no, Maharaj, I didn't mean that. Я сказал, нет, Махарадж, я не это имел в виду. Or, yes, Maharaj, I meant exactly that. Или да, Махарадж, я именно это имел в виду. I meant that because the circumstance was this and this and this. И я имел это в виду, потому что обстоятельства были такими, такими и вот такими. So you should clarify things. Don't be afraid. Don't be scared to clarify things. To discuss. И поэтому не бойтесь прояснять, выяснять какие-то вещи, спрашивать. Не бойтесь спрашивать. This is also a part of Pariprashna, by the way. Это, кстати, тоже является частью парипрашны. Because if you are not allowing yourself to practice Pariprashna, потому что если вы не позволите себе практиковать парипрашну, you'll remain with your doubts face to face. Вы лицом к лицу останетесь со своими сомнениями. And doubts, they're like cancer cells. А сомнения, они как раковые клетки. They'll eat you from within. А они вас изнутри пожирают. And they'll destroy your faith and your trust in the people around. Они уничтожат ваше лицо, вашу веру в людей, которые вас окружают. And you remember the story about Rupa Goswami, who was in ecstasy perceiving some of Radha Krishna's pastimes.
И вы помните историю Рупа Госвами, который был в экстазе от вспоминания игр Рада Кришны? He was laughing. Он смеялся. And so happened that one Vaishnava who was crippled, he passed nearby. И так случилось, что один вайшнав, который был изуродован или калекой, он проходил мимо. And that Vaishnava thought that Rupa Goswami is laughing about him. И этот вайшнава подумал, что Рупа Госвами смеется над ним. And he got offended. И он обиделся. Rupa Goswami was innocent, Рупа Госвами был невинен, but he still got reactions. но реакцию он все же получил. His meditation stopped. Его медитация остановилась. And then Sanatana Goswami told him the solution, find that Vaishnava. И тогда Санатана Госвами дал ему решение: найди этого вайшнава. But that Vaishnava also could be a little bit more simple, and he could right there on the spot, he could come to Rupa Goswami and ask, Rupa Goswami, are you laughing about me? Но тот преданный, он также мог быть более простым, и он просто мог подойти к Рупе Госвами и спросить: Рупа Госвами, ты надо мной смеешься? And Rupa Goswami said, no, Maharaj, it's not about you. I was carried away by my lila smarana, by my remembrance about Radha Krishna pastimes. И Рупа Госвами мог бы ему сказать: нет, дорогой преданный, я просто смеюсь от воспоминаний от лил Рада Кришны. So now, И теперь we have two inconveniences. у нас есть два неудобства. First inconvenience is to go and clarify. Did you mean that? Did you thought that? Did you said that? Первое неудобство — это пойти и прояснить. Вы это имели в виду, вы это сказали, вы об этом говорили. This is certainly inconvenience, Это точно неудобно. especially if you are introvert by your nature. Особенно если вы являетесь интровертом по своей природе. This is a torture for an introvert. Это пытка для интроверта. For an extrovert, it's an occasion to talk with somebody. It's my energy. А для экстраверта это возможность поговорить с кем-то. Это вау, это моя энергия. The second inconvenience Второе неудобство is to get caught in these mental cognitive distortions. это быть пойманным в эти искаженные мышления, мнительность. And to start speculating, and you build a whole illusory reality in your head which doesn't exist. И просто быть поглощенным этим и создать огромную воображаемую реальность, которая на самом деле даже не существует. And it was a small thing but you invented so many things around it. И была какая-то очень маленькая вещь, но вы изобрели огромный мир посередине этого. I decided that in my life, between these two, что надо подвергать сомнению, критически относиться к своим убеждениям по отношению к другим людям. И второй вывод я сделал, что если даже явно человек тебе грубит или как-то тебя эксплуатирует, или жестко к тебе относится, то надо быть, как бы оправдывать его, быть его адвокатом, как бы говорить, ну он просто не с той ноги встал, ну у себя думать так. Я правильно понимаю? Спасибо большое вам за ответ такой. Я жду, чтобы Кришнаканта перевел. So, as Prabhu understood, the tendency of the people nowadays is to make a horse out of fly in our conclusions and our judgments, and the control of, and it's a possibility to control other people through imagining things and controlling our thoughts about them. So he made two conclusions out of this discussion, and the first one was to be very critical to your own thoughts and speculations about someone else, and to not be judging and critical right away. And the second thing is when someone is harsh on you or rude with you, you have to be a sort of his lawyer and to protect him first, that he wasn't in a good mood, that he didn't wake up and start from the right leg and stuff like this. And if that is correct. Look, I know, for example, here is Daoji is present.
we know each other maybe for 33 years or even more. I don't know, something. Ну вот смотри, здесь присутствует Дауджи. Я могу сказать, что мы друг друга знаем 30 лет, а то и больше. Didn't I say to him some foolish things during these 33 years? Сказал я ему какие-то глупые вещи на протяжении этих 33 лет? I'm sure I said. Я уверен, что да. Didn't he tell me some foolish things? Сказал ли он мне какие-то глупые вещи? He did. Да, он сказал. But they were not systematic. Но они не были систематическими, They were not mean-intentional. они не были целенаправленными, Mhm. And they were just kind of accidents. и они были случайными. And since I did not make a big thing from them, И из-за того, что я не делал из этого какое-то большое событие, we went on deepening our relationships. мы продолжили выстраивать в глубину наши взаимоотношения. And he the same thing. For him, it was even more difficult because I can be really nasty sometimes. И он делал то же самое, и для него это даже было сложнее, потому что иногда мой характер совсем не сахар. And I remember sometimes he was asking me, did you think that? Or did you, what was the purpose of saying that? И иногда он меня спрашивал, ты вот об этом подумал, или какая у тебя была цель, когда ты это говорил? And I could explain myself. И я мог объясниться. So, if the bad words that you hear about yourself, they are not systematic, they are not abusive, Если слова грубые, которые вы слышите в свой адрес, они не являются систематическими и абьюзивными, you just should learn to forgive them. вы должны просто научиться прощать их. Don't make a big thing of it. Не делайте из этого большое событие. But if people have a tendency to exploit you and to have an abusive pattern of behavior towards you, Но если у людей прослеживается этот систематический абьюзивный шаблон по отношению к вам, in my life, when I felt that, в моей жизни, когда я это почувствовал, first, I tried to communicate and to explain my feelings. сначала я пытался общаться и объяснять свои чувства. And if a person is И evil-minded, если я видел, что человек злонамеренный, он and завидует, he's still going on being envious, и он продолжает мне I just avoid завидовать, him. я And this просто is called избегаю его. upeksha. Upeksha means that you avoid, ignore him or her, and just don't have anything to do with him or with her. И тогда я делал упекша. Упекша означает это избегать, игнорировать и всяческим образом не контактировать с ней или с ним. So there will be different situations, Vishwapalka. You should not be the victim of mental distortions, cognitive distortions. Существуют различные ситуации Вишвапалака. Не нужно быть жертвой искаженного мышления, Of your own. своего собственного. And if you see that somebody is doing the same things towards you, try also to communicate. И если кто-то так ведет себя по отношению к тебе, также старайся объясниться, пообщаться. But if you see that he's still settled, to remain envious in your relationship, you just avoid any relationship, any contact with that person. Но если ты чувствуешь, что все точно, авось и ныне там, что все продолжает быть таким же образом, ты просто начинаешь избегать контакта с этим человеком. You may say Hare Krishna to these people, you may greet them, but you don't do things together just. Вы можете говорить Харе Кришна этому человеку, вы можете приветствовать этого человека, быть с ним вежливым, но вы не делаете общих дел, не имеете общих дел с этими людьми. And Bhaktivinoda Thakur is explaining, to the degree they are envious, to that degree you keep a distance. И Бхактивинод Такур говорил, что в той степени, в которой люди завистливы, в той степени вы делаете дистанцию.
Большое спасибо, дорогой Гурдев. Я получил объем для труда, для работы. Матаджи Кришна Канта, спасибо за замечательный перевод. Харе Кришна. Присоединяюсь. Окей, Иван? Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, дорогой Гурудев. Спасибо за глубокий урок. Я не знаю, подходит ли мой вопрос к этому. Мы обсуждали здесь тему, как вот, если кто-то к нам как-то неправильно относится, и как мы с этим. А если я неадекватно отношусь, например, к другим, скажем, кто-то подошел ко мне, а у меня срабатывает программа, и я ничего не могу сделать. То есть тут уже на автомате, и я не могу себя контролировать. Вот как вот здесь, как вот есть возможность, способность вот отключить программу. Я понимаю, что надо, может, себе дать секунду-две, обдумать. Если не работает, не получается, просто взрываешься, потому что программа срабатывает, и все, и тебя понесло. Okay. So we discussed a lot about how to behave when people are like this towards you with harsh or rude, but what to do if I feel myself in an inadequate state and I behave inappropriately, and sometimes patterns come out automatically, and somehow I realize that I can stop for 2 seconds and I have to think and try to switch off that program, but it does not switch off, and I wanted to know what to do in such situations, how to behave, what to do with yourself. First of all, I would like to say welcome to Ivan and to Valentina, to new devotees, to our Sangha. Thank you. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать Ивана и его жену, 2 новых преданных в нашей санге. And also to Mataji Sadbuja, she is here. I can see her screen. И также Матаджи Садбуджи, я вижу ее профиль. And I saw in the morning Navika Krishna was also present today. И я также утром видел Навика Кришна, присутствовал сегодня. Sadbuja, anybody else? Садбуджа, кто-то еще? Megambari Mataji wasn't attending today, yeah. No. Габхари Матаджи не пришла сегодня. Okay, anyway, Sadbuja, Megambari, and Navika Krishna, they're from Turkey. И в любом случае Садбуджа, Мегамбхари, Навика Кришна из Турции. And Ivan and Valentina, they're staying now in Germany. И Иван с Валентиной, они сейчас находятся в Германии. Добро пожаловать. Спасибо. So regarding your question, Ivan. Относительно вашего вопроса, Иван. 2 seconds is how to say is not so much. You need more. 2 секунды это не так много, тебе нужно больше. You are really professional if you can adjust your patterns just in 2 seconds. Ты настоящий профессионал, если ты можешь подстроить свои шаблоны всего за 2 секунды. You should understand how karma works. Тебе нужно понять, как работает карма. We have a certain karmical patterns of actions for certain situations. У нас есть определенные кармические шаблоны для определенных ситуаций. And we have a certain karmical patterns of actions, behavioral karmical patterns for certain persons, dealing with certain persons. А также у нас есть определенные кармические шаблоны для определенных людей, определенных личностей, с которыми мы контактируем. Sometimes you contact a person, you immediately understand that you are completely incompatible. Иногда вы видите, Common. иногда вы встречаетесь с человеком и видите, что вы абсолютно не подходите друг другу ни по каким параметрам, вы совершенно разные люди. Whatever he says, whatever he does is just touching your nerves. Все, что он делает, все, что он говорит, это просто играет у вас на нервах. So I will share what I understood in all these situations. Я вам скажу, что я понял во всех этих ситуациях. So I understood that this is karmical incompatibility between me and this type of persons. Я просто понял, что это кармическая несовместимость между мной и такого рода людьми. And this also may be related to some past lives in our relationships. Who knows?
И, возможно, это связано с нашими взаимоотношениями в прошлых жизнях, кто знает. But mainly I detected there are certain persons that I already, how to say, I already know that this will not work out with him or with her. И есть определенные люди, с которыми я знаю наверняка, ничего с ними не выйдет, не получится. And I'm still in the stage when if I by accident get in contact with these persons, И все равно существуют ситуации, в которых я, если случайно контактирую с этими людьми, я пока еще нахожусь в стадии, когда, если я попадаю в ситуацию, что я случайно контактирую с этими людьми, I still internally have a certain repulsion. я все равно, у меня внутренне возникает определенное отвержение. It's not external anymore. Оно уже не внешнее. And this is a win for myself, and I'm a good boy. И это моя личная победа, я знаю, что я хороший мальчик. Because 30 years back, before Krishna consciousness, I just exploded. Потому что 30 лет назад, до сознания Кришны, я просто взрывался. When I saw such kind of person, I just exploded. I said nasty words to them, and and it was a mess. Когда я видел таких людей, я просто взрывался, говорил им много неприятных слов, и был совершенный хаос. But now I learned that I'm not reacting like that. Но теперь я научился, я больше так не реагирую. I still feel some repulsion inside. Why? Because this karmical pattern is there. You cannot do anything with him. Я все равно чувствую внутреннее отвержение. Почему? Потому что этот кармический шаблон все еще там, он находится внутри. But then I sit and I start thinking. Но потом я сажусь и начинаю думать. Do you think that this person is really evil-minded? Как ты считаешь, этот человек действительно злонамеренный? Do you think that he really is envious of you and he wants to harm you? Ты действительно считаешь, что он завистлив, что он хочет навредить тебе? So I give myself some space. Я даю себе какое-то пространство. And I take a proactive decision. И я принимаю проактивное решение. That next time when I'll see him or her, что в следующий раз, когда я увижу его или ее, I'll maintain my calm. Я буду сохранять спокойствие. And I'll deal on a reasonable way with him or with her. И я буду подходящим образом взаимодействовать с ним или с ней. According to Vaishnava Sadachar. В соответствии с Вайшнава Садачар. And this is what is breaking the karmical pattern. И это то, что разрушает кармические шаблоны. Because I'm not acting anymore according to karma, I'm acting according to intelligence, according to knowledge. Потому что я больше не действую в соответствии с кармическими шаблонами, я действую в соответствии с интеллектом. Srila Radhanath Maharaj was telling this story. Шрила Рагнат Radhanatha Swami was telling this story about his relationship with Chandramauli Swami. рассказывал эту историю о своих взаимоотношениях с Чандрамаули с вами. Maybe devotees they know, some devotees they know Radhanath Swami and Chandramauli Swami. Некоторые преданные, большинство преданных, скорее всего, знают Радханат с вами и Чандрамаули с вами. Radhanath Swami was saying that when they met for the first time in New Vrindavan, Радханат с вами говорил, что когда они в первый раз встретились в Нью Вриндаван, for a few years, they were a kind of like completely, their relationships did not work out. Несколько лет их отношения совершенно не работали. And Radhanath Swami was remembering his thoughts at that time. И Радханат с вами вспоминал свои мысли о том времени. That if not for Krishna consciousness, I'll have nothing to do with this person. Если бы не сознание Кришны, мне совершенно нечего было бы, никаких дел бы у меня не было с этим человеком. We are completely from different planets. Мы совершенно с разных планет. But we have something in common. Но у нас есть что-то общее. Service to Srila Prabhupada. Служение Шриле Прабхупаде. And they put this Prabhupada's interest, they put in the front. И они поставили интерес Шрилы Прабхупады впереди. And they started somehow cooperating.
It wasn't easy. И они начали взаимодействовать, хотя это было нелегко. And it wasn't without frictions. There were frictions. И это не было не без трений, трения были. But in some years, after some years, Но через несколько лет, после нескольких лет, they became the best in Krishna consciousness. они стали лучшими друзьями в сознании Кришны. Why? Because they weren't acting according to their karmic patterns. Почему? Потому что они больше не действовали в соответствии со своими кармическими шаблонами. They were acting according to Guru Sadhu Shastra. Они действовали в соответствии с Гуру Саду Шастра. They put the interest of their spiritual master in the front. Они поставили интересы своего духовного учителя превыше всего. Something higher became the base of their relationships. Что-то более высокое стало базой для их, основой для их взаимоотношений. Therefore, in the beginning, we have to don't be disappointed that maybe your first reactions was negative inside. It's okay. It's still okay. Поэтому не расстраивайся, если вашей первой реакцией было негативное отношение. Ничего страшного в этом нет. Да, не расстраивайтесь, если по-прежнему еще иногда ваша первая реакция на таких людей, она будет еще негативной. It will take some more time in the future. Это займет еще какое-то время в будущем. To immediately detect. Для того, чтобы немедленно определить. Oh, here is another. Или есть еще одна. Training machine that is giving me the possibility to work on my qualities. Или это еще один тренировочный аппарат для того, чтобы я развивал свои возвышенные качества. Sounds a little bit impersonal. Звучит немного безличностно и персонально. But it's better than to perceive him or her as an enemy. Но это лучше, чем воспринимать ее или его как врага. So, another teacher has come in my life. Еще один учитель пришел в мою жизнь. Who is in a negative way teaching me something. Который в негативном ключе учит меня чему-то. And if you maintain this mentality of a disciple who is learning, и если вы будете сохранять этот менталитет ученика, который находится в процессе обучения, then you'll be grateful to positive teachers, тогда вы будете благодарны позитивным учителям and to negative teachers. И негативным учителям. Yes, sometimes we don't get connected immediately with the negative teachers. Да, иногда нам не сразу удается сконтактировать с негативными учителями. But give you some space, think about it, and decide what kind of reaction you would like to have next time when you'll meet him or her. Но просто сядьте, подумайте, решите, какую бы реакцию вы бы хотели иметь, когда вы в следующий раз встретитесь с ним или с ней. So in our first stage of our interactions with this kind of persons, поэтому на первом этапе наших взаимоотношений с такого рода людьми we'll have a unconscious emotional outburst reactions. У нас будет бессознательная реакция эмоционального взрыва. On the second, more advanced stage, we'll have a conscious, controlled reactions towards such kind of persons. На втором, более высоком уровне, этапе мы будем иметь сознательные эмоциональные реакции по отношению к данному человеку. It will be a proactive, conscious reaction that we decided to have in such kind of situations with such kind of people. Это будет проактивная эмоциональная реакция, которую мы приняли решение чувствовать при взаимодействии с такого рода людьми. And on a really advanced stage, а потом на самом высоком уровне you'll have an unconscious right reaction towards such kind of people. У вас будет бессознательная, правильная реакция на взаимоотношения с такими людьми. If they're even hurting you, you'll remain calm and kind towards them. Даже если они будут вас обижать или грубить вам, у вас все равно будет, вы будете по-доброму относиться к ним. Or you'll turn it into a joke. Или вы просто перевернете все в шутку. I saw how Srila Shivaram Maharaj is doing it. I saw how Srila Niranjan Maharaj is doing it. Я видел, как Шрила Шиварама Махарадж это делает. Я видел, как Шрила Нираджана Махарадж это делает.
Sometimes I already can joke with some devotees who are irritating me. Иногда я тоже готов пошутить с преданными, которые меня раздражают откровенно. Sometimes I'm not so keen to joke in that situation, and they may be seen on my face that I'm not so ecstatic. Иногда у меня нет настроения шутить в таких ситуациях, и они видят по моему лицу, что я не расположен к этому. But still, I make an inside conscious choice of reacting properly. Но тем не менее я сделал выбор правильно реагировать в таких ситуациях. And it maybe doesn't take 2 seconds. In my case, it may take 5-6 seconds. Who knows? But then I do the corrections. И да, возможно, в моем случае это занимает не 2 секунды, а обычно около 5-6 секунд, но это помогает мне сделать правильный выбор. And I hope by Krishna's mercy it will come to 2 seconds, and then it will become completely unconscious, favorable, right reactions. И по милости Кришны я надеюсь, что через какое-то время это начнет занимать 2 секунды, и я буду иметь бессознательные правильные реакции по отношению к таким людям. But the process is working, and this is what is giving me confidence. Но процесс работает, это то, что дает мне уверенность. And also I saw that to the degree that we are developing the emotion of compassion towards people around, things become very easy. И я заметил, что чем больше мы развиваем, в той степени, в которой мы развиваем сострадание по отношению к таким людям, все становится гораздо проще. Сострадание вообще к людям, то есть не только к таким, а в принципе, вот когда мы культивируем в себе настроение сострадания, все становится очень легко. Therefore, Ivan, yes, it will take some time. Don't be now too concerned that your first reaction is still not so favorable. You became conscious that such a problem exists. Поэтому, Иван, не будь к себе слишком строг, да, возможно, это занимает больше 2 секунд, но уже хорошо то, что ты осознал, ты сделал первый шаг к осознанию того, что у тебя неправильные реакции возникают. And it will take some practice, just now to apply these principles that you just heard. И сейчас только займет немного времени практика для того, чтобы применить все эти вещи, о которых мы сейчас говорили. Спасибо большое. Спасибо, Иван, за этот вопрос. Oh yeah, by the way, we should congratulate Krishna Kanta and Radha Kanta is getting initiated. И, кстати, мы должны поздравить Кришну Канту и Рада Канту с инициацией. And Radha Kanta, the mic is yours, please. Рада Канта, микрофон твой, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию. На моей памяти это самая теплая, открытая лекция, очень прям вот сердечная. Спасибо вам, потому что помимо знаний, вот через это передается сила действовать так. Знаний недостаточно. Я хотела сказать, у меня есть вопрос, но сначала просто обмолвиться. Я от старших преданных слышала, что вот эти несколько секунд, которые между стимулом и реакцией, называются браманический зазор. Вот. Очень такое интересное выражение. Мой вопрос. Однажды в одной из лекций я слышала, что когда мы встречаемся с преданными и сразу располагаемся друг к другу, это говорит не более чем о кармических паттернах и кармических реакциях. И я поймала себя на том, что с тех пор, как я это услышала, то есть где-то уже год как, когда я начинаю взаимодействовать с новым преданным, и такое бывает очень редко, но бывает, и сразу появляется расположение, общие темы и так далее, внутри напряжение, что это не общение духовное, что это просто на уровне кармы. И как понять, что это действительно, и как углубить эти отношения, которые внешне легкие, а потом, я так уже предполагаю, боюсь, что они могут привести к какому-то яду и разрушиться. Харе Кришна. Okay. First, very
very important thing that Radhakanta mentioned, that she heard about from the senior devotees about those 2 seconds between the reaction and the reaction and the thing that was said. It's called a Brahmanic gap. So according to the choice, I guess. And the question is that one of previous lectures of Gurudev around 1 year ago, she heard that if you have instant appreciation and good communication with some person, it's nothing more than a karmic pattern, a good one, but still karmic pattern. And she has a fear that when she instantly feels that good disposition with someone and good communication and themes and everything, how can she be sure that it's spiritual communication? It's not a karmic reaction, which will be over probably, and tensions will appear and problems and so on. Mm-hmm. To the degree that you'll use these favorable dispositions to each other, you'll use it in Krishna consciousness to talk about Krishna and devotional service, to that degree, this relationship will remain favorable. В той степени, в которой ты будешь использовать эти хорошие взаимоотношения, которые сразу же появились, тяга друг к другу, и ты будешь использовать их для того, чтобы говорить о Кришне, для того, чтобы обсуждать преданное служение, использовать это духовным образом, в той степени эти отношения будут развиваться правильным образом и будут оставаться духовными. When there is a sunny day outside, we don't think that this is karma, this something is wrong. Когда на улице солнечный день, мы не думаем, о, это карма такая, что-то не так. You think it's a sunny day outside, let me be happy in my Krishna consciousness. Вы думаете, это солнечный день снаружи, я буду счастлив в своем сознании Кришны сегодня. Sometimes when it's rainy, well, it's rainy, but let me also act as usual in my Krishna consciousness. И когда дождливый день выдается, мы думаем, ну вот дождливый день, а я все так же буду постоянен в своем сознании Кришны. So sometimes you meet some devotee and it's easy to communicate with him or with her. И иногда вы встречаете какого-то преданного, и очень легко общаться вам с ней или с ним. Because obviously, karmically, you are compatible. Потому что вы, очевидно, кармически совместимы. Talk about Guru and Krishna with him or with her. Говорите о Гуру и о Кришне, с ним или с ней. Sometimes you meet some tough people and karmically you are incompatible, definitely. You feel it. Иногда вы встречаете тяжелых людей, кармически вы несовместимы с ним или с ней. Perhaps you'll not have much things to talk with him or her about Guru and Krishna. Возможно, вы не будет о чем говорить, не будет много разговоров о Кришне и о Гуру. But give peace a chance. Но дайте миру шанс. And just talk about Guru and Krishna and interact with him or with her on the basis of devotional service. И говорите о Гуру и Кришну на основе преданного служения. Sometimes it will be more easy, sometimes more difficult. Иногда это будет легче, иногда это будет сложнее. But don't get caught in this. This is karmically compatible, incompatible. What is this behind? Don't. How to say? Don't make bitter your relationship because of this kind of thoughts. Но не попадайте в эту ловушку, о, это кармические отношения, это всего лишь шаблон, это вот это. Не делайте эту ошибку, не привносите горькость в ваши отношения, портя их таким образом. I saw that sometimes people who are bitter with you in the beginning, they became more sweet in the end. Я увидел, что люди, которые вначале к вам относятся такой с горькостью в характере, то в конце эта горькость может превратиться в сладость и иметь сладкое послевкусие. And sometimes vice versa. People who are very, very sweet, they use a very sweet language, may cause you so much pain in the end.
А и бывает и наоборот, что люди, которые вначале очень-очень сладко к вам относятся и говорят очень сладкие слова, очень приятные, то в конце они могут вам доставить очень-очень-очень много беспокойства. And sometimes I was already so, how to say, so I started to categorize people in my mind. So this is a bitter one, sweet in the end. This is a sweet one, bitter in the end. This is a bitter one. This is a sweet one. You understood. This is a bitter one in the beginning, sweet in the end. This is the sweet in the beginning, bitter in the end. You start just, put some patterns on people. У меня какое-то время я делала таким образом. У меня был просто каталог с людьми. Я такой, вот этот сначала горький, а потом в конце сладость выдает. А вот этот сладкий, а в конце может быть горько с ним. И я начал категоризировать таким образом людей и вешал на них определенные ярлыки. But again, sometimes people don't fit into those patterns. Но снова, иногда люди просто не помещаются в рамки этих шаблонов. They are bitter in the beginning and bitter in the end. И вначале горький, и потом в конце тоже горький. Or sweet in the beginning, sweet in the end, in the middle also. Они и в начале могут быть сладкими, и в конце, и в середине тоже At сладкие. some point, I understood why I try to protect myself. И в какой-то степени я понял, почему я пытаюсь себя защитить. Because I don't want to suffer. Потому что я не хочу страдать. And at the point when I left it to Krishna, whatever suffering or happiness you want to give me, I accept. I don't categorize people around me anymore. И в один прекрасный момент я просто предался и сказал: Кришна, все, что ты хочешь мне дать, что-то приятное или что-то неприятное, счастливое или не очень, делай со мной все, что захочешь. Я больше категоризировать людей не буду. Я не буду на них вешать ярлыки. And life became much, much more easier after that. И жизнь стала гораздо проще после этого. This is called Sharalata, simplicity. Вот это и называется шаралата, простота. Therefore, you interact with people as they are now, not think about what they may do in the future. Otherwise, you will remain alone. Поэтому ты должна взаимодействовать с людьми с точки зрения того, какие они сейчас по отношению к тебе. Не надо думать о том, какими они будут по отношению к тебе, потому что ты в конце концов одна останешься. Я поняла. Спасибо большое, Гурудев. Харе Кришна. Okay, Hare Krishna. Что-то еще по этой теме или по любой другой? Anything else on this topic or maybe other topic? Yes, Dauji. Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Спасибо за замечательную лекцию. Не знаю, я вот после стольких лет понял, что была бы простота, я бы избежал таких больших катастроф в своей духовной жизни, ну и в материальной, наверное, что было бы все по-другому. Я просто в каком-то шоке в таком небольшом. Спасибо огромное. Оно как-то, может быть, и раньше было, но дошло именно вот сейчас, сегодня. Вот. И хотел спросить, вот в комментарии, из которого, ну вот из нашего сегодняшнего текста, там Шрила Прабхупада, он пишет, человек должен быть прост и кроток. Ну, то есть кротость – это следствие простоты или это еще одно качество? Prabhu understood how many problems he could avoid in his material and spiritual life if he would have applied this simple quality of simplicity. And he is very grateful for Radha Govinda Prabhu for the lecture in this regard, because he knew this for a very long time, but today it was like a click and he understood things. And the question is, like Srila Prabhupada said, that a person should be simple and humble. And the question is, if humbleness is the consequence of the simplicity, or if humbleness of being humble is a separate quality.
It's hard for me to tell exactly what quality is first, humility or simplicity. Мне сложно сказать, какое является качество первостепенным по значимости, простота или кротость. Maybe simplicity still is the first one, but again, we can discuss it. Я думаю, что простота, но опять же, мы можем опять углубиться в обсуждение. But obviously that they're sisters Но очевидно одно, они сестры. or brothers, whatever. Или братья, неважно. If you are simple, you are humble. If you are humble, you are simple. Если вы смиренны, вы просты. Если вы просты, вы смиренны. Спасибо большое. И еще про Турцию хотел спросить. Вот вы ездите с Гуру Махараджем, с Бхактипадом, и ты первый раз принимал учеников и давал пранаму в Турцию, и планируешь ли ты ездить в Турцию один, или пока в планах только вот такие совместные поездки? Потому что, я спрашиваю, потому что в Турцию намного проще съездить там для русских преданных, чем в Индию и даже в Румынию. Another question is about Turkey. You associate there with Guru Maharaj, with Bhaktipad, and it was your first time giving pranam mantra in Turkey and initiating the disciples. And the question is, if it was only once in a while, or you are planning to visit Turkey on your own. Because for Russian disciples, it's way more easier to go to Turkey than to go to India or even in Romania for association with you. Everything that is related to my attempt to serve and to help with the service in Turkey is up to Nrsimha Krishna Prabhu and to Radha Krishna Prabhu, our GBC. Все, что касается моего преданного служения и попытки служить преданным в Турции, оно зависит от Нарсимха Кришны Прабhu и Рада Кришны Прабhu, наших GBC. I went to Turkey because Nrsimha Krishna Prabhu invited me. I went last year for the first time. Я поехал в Турцию, потому что Нарсимха Кришна Прабhu пригласил меня. And because Guru Maharaj also asked me sometimes, are you going to go to Turkey or not? И иногда Гуру Махарадж меня также спрашивает, ты поедешь в Турцию или нет? And my reply usually was always that if Nrsimha Krishna Prabhu is inviting me, I'm going. And if you want, I'm going. И мой ответ был всегда, если Нарсимха Кришна Прабhu приглашает меня, я иду. Я еду. Nrsimha Krishna Prabhu asked me to accept disciples in Turkey. I do it. Нарсимха Кришна Прабhu попросил меня принять учеников из Турции, я это делаю. To accept Shiksha disciples and Diksha disciples. I do it because he wants that. Принять Шикша учеников и Дикша учеников. И я это делаю, потому что он этого хочет. Srila Shivaram Maharaj, my revered Gurudev, wanted me to give initiation during this festival. This was his idea, not mine. I do it. I did it. Шрила Шиварама Махарадж решил, что изъявил желание, чтобы я давал инициацию во время этого фестиваля. Я это делаю. Это была его идея, не моя. If there would be some my personal motive for Turkey. Если бы у меня были какие-то личные мотивы для Турции, there is just one. Только один. And this is my main meditation why I'm going there. И это моя медитация о том, почему я еду туда. I just need the association with peers. Мне просто нужно общение с равными. I really enjoy my association with my God brothers there. Мне действительно очень нравится общение с моими духовными братьями там. I enjoy the possibility to be in the association of my Guru Maharaj. This we even don't discuss. This is obvious.
И само собой мне очень нравится общение с моим гуру Махараджем. Это даже не обсуждается, это само собой разумеющееся. Yeah, I'm going there as a disciple, not as a teacher. Я еду туда как ученик, а не как учитель. And my main goal is to be in the association of Guru Maharaj and the association of my senior god brothers. И моя цель поездки туда — это мое общение с Гуру Махараджем и с моими духовными братьями. This is what I'm looking for. Это то, чего я ищу. And in parallel, yes, I'm serving the devotees, I'm accepting disciples, I'm helping. I hope I do something valuable for Turkish Yatra. И параллельно, да, я служу преданным, я общаюсь с учениками, я надеюсь, что я делаю что-то полезное для турецкой ятры. So it's completely up to my authorities. Поэтому это полностью зависит от моих авторитетов, наставников, Spiritual and managerial. как духовных, так и менеджеров. And so far as they would want me to go there, I will go there as their servant. И если они хотят, чтобы я приехал туда, я приеду туда как их слуга. My feeling that they want me to go there, and most probably I will go there for the next. I hope it will be many, many years, and I'll be able to serve Turkish devotees because they're really wonderful devotees. И мое умонастроение, что если преданные мои наставники хотят, чтобы я туда поехал, я с огромным удовольствием поеду туда для общения и для служения турецким преданным, потому что турецкие преданные по-настоящему замечательные люди. They're really jewels in our movement, and it's really inspiring to be useful in their service. Это драгоценные украшения нашего общества, и это просто, это честь служить им. Sometimes I get these letters, introductory letters that, Prabhu, would you like to accept me as an aspiring disciple, and so on. Иногда я получаю определенные письма: Гурудев, не хотели бы вы меня принять в ученики и так далее. And they are always touching. Они всегда трогательные, эти письма. But all the times when I got such letters from Turkish devotees, I was crying. I'm not quite sentimental by my nature, but they know how to touch something inside that you're just thinking, who is this soul, И когда я читал такие письма от турецких преданных, вы должны знать, что я по своей натуре человек не слишком эмоциональный. Но когда я читаю письма от них, когда я читаю их, у меня просто льются слезы из глаз, потому что эти люди знают действительно, как затронуть самые тонкие струны вашего сердца. И ты читаешь это письмо, и ты думаешь, кто же эта душа, которая пишет это? So from my side, I'll make everything possible to be useful, to remain useful in the service of Turkish devotees. Поэтому со своей стороны я буду делать все возможное и все зависящее от меня для того, чтобы оставаться полезным для турецких преданных. So far, they'll consider that I'm useful there, I'll serve them. И до тех пор, пока они будут считать меня полезным, я буду им служить. If something will change, let's see. Если что-то поменяется, увидим. But definitely it's a platform where we can meet with devotees from Russia, because it's easy for them to come there. Но это определенно может являться подходящей платформой для того, чтобы увидеться с русскими преданными, потому что им действительно легче поехать туда. Devotees from Europe, they can come to Romania. А преданные из Европы, они могут приезжать в Румынию. Devotees from Russia, yes, either India or Turkey. А преданные из России, да, или Индия, или Турция. And that's what I said to Radha Kanta, that because she was a kind of Gurudev, we see each one for the last time, so that's it. И это именно то, что я сказала Рада Канди, потому что она такая: Гурудев, мы с вами видимся в последний раз, я вас больше не увижу. They said, no, we'll see each other each year here during this festival, Radha Kanta. This is an instruction. Я Eat less,
sleep less, but you should collect money for the Turkish festival. Я сказал Радаканта, нет, мы будем с тобой видеться в Турции каждый год. Это личное строгое наставление. Поэтому ешь меньше, спи меньше, делай все, что хочешь, но собирай деньги. И каждый год мы будем видеться в Турции. And I said, yes, maybe each year or after each year, but we'll see each other. Раз в год, ну хотя бы раз в 2 года мы обязательно будем видеть друг друга. It's up to you, Radhakanta. It will be each year or every 2 years. It depends on your possibilities. But my meditation will be that I'm going to Turkey to serve Turkish devotees and also to see Radhakanta and to serve other devotees who are coming. Но моей медитацией будет, чтобы служить. Это будет зависеть от тебя, полностью от тебя, Радаканта. Будет ли эта поездка состоится только 1 раз в год или раз в 2 года, полностью зависит от тебя, как часто ты сможешь приезжать, в зависимости от твоих способностей и средств. Но моей медитацией будет, что я буду ездить каждый год в Турцию для того, чтобы служить преданным и для того, чтобы видеться с Радакантой и с другими преданными. Спасибо большое, появилась надежда. Спасибо за вашу сангу, за вот эти последние. Особенно я прослушал еще, сейчас, в принципе, даже слушаю последнюю встречу, где ты говоришь о Шиле Прабхупаде. Очень-очень трогает и заставляет переосмыслить. И очень сильно тронула меня еще тема о том, что мы должны формировать наши самскары в гуне благости, которые вытеснят. Но это тоже как бы такой план. Вот. Огромное спасибо за общение, за лекции и за сангу. Тебе Бауджи, ты так говоришь, как будто мы прощаемся. Мы прощаемся или... Нет, наоборот, потому что сегодня ты сказал о простоте, я всю жизнь крюкет майн, так что я начну, наверное, тебе опять писать и беспокоить. И сегодня включил зеленый свет. Я всю жизнь крюкет майн. Да, я всегда вот это все придумываю себе. Очень стесняюсь спрашивать. Да, но сегодня, похоже, что-то должно измениться. Да, уже я всегда рад, когда ты участвуешь, и все, мы на связи еще следующие 33 года. Спасибо за благословение. Хорошо. Сергей, у вас вопрос? Харе Кришна, дорогой Гурудев, Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо за лекцию, спасибо за ваше общение, за вашу компанию. У меня вопрос по поводу киртана. Киртан как бы является основополагающей практикой такой, воспевания святых имен. И вот у меня такая ситуация. Я заметил, что когда я сажусь, например, воспевать, около 2 часов, например, воспеваю, что ум очень успокаивается, это очень благотворно влияет на меня, да, на мой ум. И так как у нас встреча только по воскресеньям, я решил, думаю, надо увеличить воспевание с преданными. И решил по субботам делать воспевание, соответственно, начал сделать такой формат, что 2 часа воспевания, одна мелодия не меняется вообще. То есть ни скорость, то есть примерно монотонно 2 часа воспевается. Вот. Нашлись преданные, которые поддержали, это мало очень преданных, понятно, 2 человека всего было, но они, к сожалению, сейчас уехали. Начали приходить другие преданные. Но когда они начинают подыгрывать, у них меняется каждые 5 минут настроение, то есть быстрее, медленнее, и так далее. То есть ты, получается, не можешь не сконцентрироваться, ничего. Понимаешь, вроде бы ты киртания ведешь киртан, и по этикету они как бы должны, все-таки вести, как ты делаешь. Вот. Потом другая ситуация. Я когда участвую в других киртанах преданных, они каждые 5 минут меняют мелодию, меняют скорость, меняют настроение. И вот это вот скачет постоянно туда-сюда, и ты вообще не можешь не сконцентрироваться.
даже подыгрывать нормально не можешь, потому что ну, вот это как-то сбивает все. Как на это все реагировать и как мне практиковать это? Потому что мне, получается, ну, образно говоря, ну, не с кем сесть и попеть 2 часа или 3 часа, хотя Шрила Прабхупада это рекомендовал очень, воспевать долго одну мелодию. Как на это реагировать и как можно поменять ситуацию? Или что мне конкретно делать? Okay. So the kirtan is the crucial practice of our movement, and I feel Prabhu feels a huge change in his being, mentality, and so on and so forth. And he realized that singing for 2 hours, it's a good practice for him, but he had association with devotees with who he could sing only on Sundays. So what he did, he became proactive, and he got a couple of other devotees, and every Saturday they were singing kirtan for 2 hours. And the idea was to have the kirtan very steady, with the same rhythm, with the same rhythm, on the same level, on the same speed. But those devotees went away, and other devotees came, and the rhythm started to change. He, as Kirtaniya, he should have been leading this kirtan, as a Vaishnava etiquette says, but they do not follow it. Some moods changes, every 5 minutes kirtan changes, and you cannot get and receive this steady, nice, meditative kirtan. And the question is how to achieve that, and how to react in situations when people just cannot adjust and they don't understand how to do it. The question is so complicated that Jayadvaita Maharaj wrote even a book on that subject. Это настолько сложный вопрос, что... Какой Махарадж, простите? Jayadvaita. Джайадвайта Махарадж написал целую книгу по этому поводу. And as the essence of what he is teaching in that book, И как суть того, чему он обучает нас в этой книге, there is a very, very important criteria about the successful kirtan that we should keep in mind. существует очень-очень важный критерий успешного киртана, который мы должны держать у себя в уме. Yes, Baladev is showing now this book, Srila Prabhupada's Kirtan Standards, a handbook. Стандарты Шрилы Прабхупады, книга. Баладев только что показал эту книгу, обертку этой книги, которая называется «Стандарты киртанов Шрилы Прабхупады». Можете посмотреть еще раз, вот он показывает ее. So you can see this book. And one thing that I understood from Jayadvaita Maharaj's explanations, not in the book, but in his private talks with devotees. И что я понял из обсуждений Джайадвайты Махараджа не в книге, а с другими преданными в обсуждениях, is that a successful kirtan has a very, very important aspect. У успешного киртана есть один очень важный аспект. It's easy to be followed by others. Очень легко следовать за другими. And this was exactly Prabhupada's style of kirtans. И это был стиль Шрилы Прабхупады в киртанах. We can have many melodies. У нас может быть много мелодий. And if they're attractive to devotees and they're involving devotees, then it's a success. И если он нравится преданным, он вовлекает преданных, это успех. Or we can have just one melody, and if it's involving all the present devotees, then it's a success. У нас может быть всего лишь одна мелодия, но которая вовлекает всех преданных, и тогда это успех. Or we can have many melodies and it doesn't involve people because they are very, very complicated. А иногда у нас может быть очень много разных мелодий, и она совершенно не вовлекает других людей, потому что они очень сложные. And in my opinion, this is exactly the case in ISKCON more often. И мне кажется, что в ИСККОНе как раз эта ситуация происходит гораздо чаще.
that there are many complicated melodies that only professional musicians can sing, and that the majority of devotees, they're not able to follow. Что существует очень много сложных песен, которые могут петь только профессиональные певцы, и тогда другие преданные просто не могут присоединиться и следовать за киртаном. Or we have just one melody that is becoming boring for devotees, and they're not involving in the kirtan. They don't resonate with it. У нас есть только одна мелодия, которая надоедает преданным, и они скучают, и они не вовлекаются в нее. Therefore, I decided for myself that I'll be very sensitive towards what people are able, on what level are the people now, and what is their ability to resonate with the kirtan. Поэтому я для себя решил, что я буду эмпатичен по отношению к людям, и я буду резонировать с тем, на каком уровне они сейчас находятся и способны переварить и следовать за киртаном. I had a phase in my life when I stopped using harmonium. У меня была фаза в жизни, когда я перестал использовать гармонь. For the same reason, because harmonium is to distract from the holy name. It's just becoming music, not holy name. По той причине, что в какой-то момент гармония становится отвлекающим предметом, она отвлекает от святого воспевания святого имени. And advanced devotees, they really resonate with kirtans where you're using only karatals, mridanga, and your voice and your heart. И старшие преданные, по-настоящему продвинутые преданные, они резонируют как раз с тем типом киртана, где вы используете только караталы, свой голос и мридангу. More beginner devotees, голос, караталы, мридангу и сердце. Старшие преданные реагируют на это, опытные преданные, они резонируют с этим, младшие нет. For beginner devotees, you could keep them 10-15 minutes and then they're spaced out. Для новеньких преданных вы можете петь 10-15 минут, и после этого их уже нет. Or okay, half an hour and then they're gone. Хорошо, ну полчаса, после этого их нет. Therefore, I decided that what's important for me, my own feelings during the kirtan, or yet I want to involve people in the kirtan. И тогда мне нужно было принять решение, чего я на самом деле хочу. Мои чувства важны, как я себя ощущаю в киртане, или я хочу петь для других, сделать так, чтобы люди вовлекались в пение киртана. And here in Bucharest, I decided that I need both. Здесь, в Бухаресте, я решил, что мне нужны оба варианта. Therefore, I am always trying to keep the middle way. Поэтому я всегда стараюсь соблюдать путь посередине. The tunes should not be too complicated. Мелодии не должны быть слишком сложны. They should not be too simple. Не слишком простыми. And the kirtan should not be too short or too long. Киртан не должен быть слишком долгим или слишком коротким. You should feel really the audience that are participating. И ты действительно должен чувствовать публику, которая участвует в этом. At the Turkish Bhakti Camp Festival, Param Gurudev sang for, I think, 2.5 hours or something like that during the last evening. На турецком фестивале Парам Гурудев пел около 2,5 часов непрерывно. It went like 20 minutes. Прошло как будто 20 минут. I looked at the watch and I saw, wow, 2.5 hours just went by. Я посмотрел на часы и сказал, вау, 2,5 часа вот так пролетели. You are completely absorbed. Ты полностью поглощен. And sometimes if the kirtan may become a torture, even if it's simple or one tune, it become a torture. А иногда киртан может стать пыткой. Он небольшой, там простая мелодия, но это просто пытка. Therefore, Sergey, you have to be really sensitive, and you have to. Да. Сергей, ты должен быть очень-очень чувствительным. You have to have both. И у тебя должно быть оба. You have to feel that you involve your heart and you sing with your heart. Ты должен чувствовать, что ты вовлекаешь свое сердце и поешь от всего своего сердца. But at the same time that this kirtan is reasonable and is attractive for the people who are taking part into it.
Но также, что люди, которые участвуют в этом киртане, что для них этот киртан подходящий, они действительно с ним резонируют и могут следовать за тобой. If one melody will be enough, no problem. Если одной мелодии достаточно, никаких проблем. If you need to change the tunes every 20 minutes, 30 minutes, you do it. А если тебе нужно менять мелодию каждые 20-30 минут, делай это. Just to keep people involved and enthusiastic to sing, to chant, because this is the goal. Для того, чтобы сохранять людей вовлеченными и с энтузиазмом. Вот такова цель. So these are my thoughts regarding this subject, because I also was thinking about it. Вот таковы мои мысли по этому поводу, потому что я тоже об этом задумался. А можно еще дополнение немножко к вопросу? Смотрите, получается, это в этот момент собираются старшие преданные, ну, они для меня все старшие преданные, в принципе, но я имею в виду старшие преданные 90-х и старшие преданные 2000-х. Они немножко разные, мы знаем, да, этот момент. И получается, что старшим преданным 90-х это как раз-то нравится. Мы обсудили, я с ними-то обсудил, почему-то я начал это мероприятие, потому что я с ними обсудил, они говорят, да, это очень хорошо и благотворно. Но собираются и те, и другие. И получается, что я делаю вроде бы как с благословения старших мероприятия, делаю, как им нравится, приходят преданные 2000-х и меняют всю концепцию. И тогда мне нужно под кого подстраиваться. И тут вот я не понимаю, они все для меня старшие, и те, и другие, но под кого же мне подстраиваться тогда в этот момент? So I'm following the senior devotees. Actually, all devotees are senior to me here, but we started this project with these devotees from 90s, and now there are devotees from 2000. And when they meet together, those from 90s, we all resonate, everything is good, we establish some rules, but then come devotees from 2000 and they start to change the things and modify stuff. And I'm just trying to understand who should I follow and how should I keep the balance in all this. You see, if you have, for example, a kirtan at the Sunday program, Ну смотри, если у тебя есть киртан, например, воскресную программу, I would definitely give priority to the beginners. я бы отдал приоритет начинающим преданным. As you say, devotees from 2000s or after that. Как ты сказал, преданные из 2000-х. Или после этого. Или после. But if you have a separate kirtan on Saturday, for example, and it's just a kirtan which you preliminary announce that it will be a certain kirtan when the accent will be not on music but on the holy name, and their devotees were inviting you there with this scope to absorb in the holy name, not into the music, then people have a choice to come or not to come. Но также после этой воскресной программы, где проводился такой киртан, ты можешь дать объявление, что, дорогие преданные, существует возможность воспевания киртана, где будет акцент не на мелодию, а именно на святое имя. И таким образом ты даешь возможность выбора людям, и тогда они уже будут понимать, у них будет выбор, приходить туда или нет. So if you have a kirtan for older devotees, then this is the mood. Younger devotees, you want to participate, welcome on board. If you're not, no problem. We have Sunday kirtans for you. И тогда у тебя есть возможность сказать, что мы будем делать со старшими преданными киртан вот при таких условиях, и тогда более молодые преданные, пожалуйста, если вы хотите поучаствовать, мы вас всех очень сильно приглашаем. Если нет, есть киртан по воскресеньям. This is how I would resolve this. Это то, как бы я решил эту проблему. Да, я вот, в принципе, так и сделал, но все равно они же приходят, начинают играть и задают тон. И как же им в этот момент объяснять? Им сказали, что 2 часа мы воспеваем, но они приходят, тон меняют. No. You can't explain these things during the kirtan. Cannot, не может. Он не может объяснить. Вы не сможете объяснить подобные вещи во время киртана. Ну да. Therefore, you have to have an introduction before such kind of kirtans. You have to have an introduction.
Поэтому перед такими киртами ты должен делать вступление. And this is what means to be a preacher in our movement. Вот что означает быть проповедником в нашем движении. In our movement, you inspire people. В нашем движении ты вдохновляешь людей. You inspire by explaining deeper truth. Ты вдохновляешь, объясняя им истину. Ты вдохновляешь их, объясняя им более глубинные истины. And when you have this type of introductions before the kirtan, then in time you'll see that there will come people who understand the mood and understand the way you are playing during those kirtans. И когда вы будете делать вступление перед такими киртами, ты будешь объяснять настроение и то, как мы это настроение выражаем в киртане. And I've been in your shoes for 30 years. I know what is it. Я 30 лет был на твоем месте, и я знаю, каково это. And I know when people are trying to speed away the kirtan, it's like choking yourself. И я знаю, каково это, когда люди пытаются ускорить киртан, это как будто тебя душат заживо. But I try, I'm not so successful all the times. Не всегда мне удается, не всегда успешны мои попытки. But I just stop the kirtan and say, okay, let's start again. But this time we'll start slowly. И я говорю, давайте еще раз начнем, но в этот раз вы начнете более медленно. And in the beginning, I stopped the kirtan for many times. Вначале я останавливал киртан очень часто. Now I'm stopping in only after a pause. For example, if I'm absent from Bucharest for 2-3 weeks, when I'm coming back, they again don't play nicely, and we have to reteach them again and to remind them again. Но обычно я это сейчас делаю только после пауз. Например, если меня не было 2 недели, я возвращаюсь в Бухарест, они опять начинают в бешеном ритме. Они уже нехорошо играют киртан, и мне приходится их останавливать и заново их обучать киртану. And me as a kirtan leader, I understand these things. I'm prepared to them, and I'm prepared to calm down people and to remind them that, look, we are not playing heavy metal music here. We are playing kirtans. We should start in a very, very soft way. So just a reminder to you, to all of you, let's do it in a proper way. Но так как я ведущий киртания, я должен им объяснить, когда они начинают ускоряться, я просто их останавливаю, я им начинаю объяснять, что так, мол, и так, мы здесь играем киртан, святое имя, мы здесь не тяжелую рок-музыку или металл играем, и поэтому наш киртан должен начинаться более мягким образом и так далее, и так далее. И со всеми этими объяснениями, которые бывают довольно часто, мы потихоньку двигаемся к подходящему киртану. I remember Bhakti Bringa Govinda Maharaj once said, Я помню, Бхакти Бринда Говинда Махарадж однажды сказал, he has a good friend. I think his name is Balaram Baba. у него есть хороший друг, я думаю, что его имя Баларам Баба. He's a Brijabasi living in Vrindavan. He's one of the saints of Vrindavan nowadays. Он один из Бриджабаси, живущих во Вриндаване, он является святым в наши дни. And Balaram Baba is living, he has an ashram nearby Krishna Balaram Mandir. И Баларам Баба, у него рядом с Кришна Баларам Мандира есть ашрам. They are singing daily. Они ежедневно поют. And one time Balaram Baba was invited to a kirtan И однажды Баларам Баба был приглашен на киртан at Govinda Maharaj's house. в дом Говинда Махараджа. Those of you who went with us to India last year, Radhanama was there, and Krishnakanta was there. Who was there else? Arjuna was there. Anyway, so we had a group of devotees. We went to those kirtans at Govinda Maharaj's place. И те преданные, которые были из вас в Индии, Радханама, Кришнаканта, они были на этих киртанах у Говинды Махараджа в доме. And once Govinda Maharaj asked Balaram Baba to lead the kirtan. И однажды Говинда Махарадж попросил Баларам Баба вести киртан.
And he kindly declined, and he said, "No, no, I'll just participate. I'll not lead the kirtan. I'll just participate." И он как бы отклонил просьбу, он сказал: нет, нет, я просто поучаствую в киртане, я просто поучаствую. And Maharaj asked him, "Why, Maharaj? Why?" И Махарадж спросил его: ну почему, Махарадж, почему? And Balaram Baba then said, И тогда Баларам Баба сказал: "If I'm coming to a kirtan without my karatal players and mridanga players, если я прихожу на киртан без своего караталиста и мридангиста, then other devotees will start playing them. тогда другие преданные начнут играть за них. And for sure they'll be playing either too fast or too slow. Они будут играть или слишком быстро, или слишком медленно. And then my mind will start thinking about the beat and not about the holy name. И тогда мой ум начнет думать о ритме, а не о святом имени. And I prefer not to make such a kirtan. И я предпочитаю такие киртаны не делать. I prefer to play always with people whom I trained and with whom we are synchronized. Я предпочитаю играть с людьми, которых я обучил и с которыми мы синхронизировались. I always remember this story when I'm going to Turkey, to Vienna, to Moldova, to Ukraine, to India. I always remember this story. Я всегда помню об этой истории, когда я еду в Турцию, в Вену, в Украину, в Индию. Because devotees there either too slow or too fast playing. Потому что преданные, они либо слишком медленно, либо слишком быстро играют. But this is this is the nature of these kirtans that you are doing outside of your band. Но вот такова природа этих киртанов, которые ты делаешь без своей группы. And when you are with your band, then you just absorb in the holy name. А когда вместе со своей группой играешь, ты просто поглощен святым именем. Not always. If Baladev is not in the mood, no chance. Не всегда. Если у Баладевы нет настроения, никаких шансов. If he is in the mood, then yes. А если у него настроение есть, тогда да. So, therefore, why I'm telling this story? И поэтому, почему я вам рассказала эту историю? That perhaps you should make some training programs with those devotees that you want them to play during the kirtans. Возможно, нужно провести какие-то обучающие программы с этими преданными, которых вы обучите, как именно вы хотите играть свои киртаны. In Bucharest, I forbid people that I don't know to take the karatals and the mridanga during my kirtans. Я запрещаю людям, которых я не знаю, брать каратал или мридангу в руки в Бухаресте. I play only with those people that I trained, I know, and we synchronized. Я даю играть только тем людям, которым я доверяю, которых я знаю, и с которыми я знаю, что мы синхронизируемся. In other places, everybody is playing as they wish, as they like, and I tolerate it because this is, this is not my church, and you don't come to another church with your own constitution. В других местах кто хочет играет, как хочет играет, я просто это принимаю, я к этому отношусь с терпением, потому что нельзя ходить в чужой монастырь со своим уставом. So, Sergey, you train a group of devotees with whom you want to play, and then you do the kirtans that you want to do. Поэтому, Сергей, тренируй преданных, с которыми ты хочешь играть киртан, и как ты хочешь его играть, а потом вы будете вместе продолжать эту игру, играть киртан как нужно, как тебе нужно. The kirtan is a kind of worship. Киртан — это своего рода поклонение. And it requires a lot of organization and preparation to do this worship in a nice way. И нужно очень много подготовки и тренировки для того, чтобы выразить это поклонение должным образом. This is my understanding to this. Вот такое мое понимание этого. Спасибо. Спасибо вам. Okay, dear devotees, is late already. I'm very
I'm grateful that some of you remained. Ну, дорогие преданные, уже поздно. You had time to remain. Я очень благодарен, что некоторые из вас And остались. as I give you reminders that sometimes you have to go, not sometimes, but most of the times you have to go to your works, to your jobs, and you're not obliged to remain till the end of the whole program. И я периодически вам напоминаю, что если вам нужно идти на работу, вы можете идти на работу, не обязательно оставаться до самого конца нашей программы. But those of you who can remain, I'm very, very grateful for that because it's an opportunity to see you and to associate with you. Но также и благодарен тем, кто может оставаться, потому что это возможность видеть вас и получать общение с вами. Then we'll continue with the Bhagavatam next Friday. Мы продолжим с Бхагаватам в следующую пятницу. And I'll show you the deities and we'll finish today's programs. И я покажу вам божество, и мы закончим сегодняшнюю программу. Okay, thank you very much, everybody. Спасибо большое всем. Have a nice day in your Krishna consciousness. Красивого вам дня сознания Кришны. Shri Radha Madan Mohan ki jai.